हेलो एवरीवन आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्चे आपण माने समस्ते भलरे थे। आज आम ओटीईटी 2026 इन्वायरमेंटल साइंस किछि प्रीवियस ईयर आसीथिबा क्वेश्चन गुड़िक एथरे आम आलोचना करिबा। तो चलंतु डेरी न करी आरंभ करिबा क्लास। तो देखंतु फास्ट क्वेश्चन रही केउं रोग जोगु मुख्यतः आम फुसफुस क्षति घटी थाए। केउं रोग जोगु आम फुसफुस क्षति घटी थाए। ऑप्शन ए दी हईजा दी बी रे दी जखमा सी दी कांबल डी दी कुष्ठ। क्यों रोग जो राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर बी जखमा रोग जो आम फुसफुस क्षति घटी थाए। तो ऑप्शन नंबर बी हो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्षीर कौन मिले क्षीर कौन मिली थाए सुक्रोज ना गैलेक्टोज ना लैक्टोज ना मल्टोज कौन मिली थाए क्षीर। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज मिली थाए। मन रखिए क्षीर कौन मिले ना लैक्टोज मिले। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही फलिकार केउं अंशरू मंजी बाहर फलिकार केउं अंशरू मंजी बाहरी थाए डिंबक ना डिंबाशय ना गर्भदंड ना गर्भशीर्ष। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए डिंबक। मन रखिए डिंबक ही मंजी बाहरी थाए। तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही यूरिया केउंटी उत्पन्न हुए यूरिया केउंथिरे उत्पन्न होता है बृककरू ना चर्मरू ना यकृतरू ना पानक्रियाजरू। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर सी यकृतरू ही यूरिया तैयारी होता है। मन रखिए तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउंटी एक रूपांतरित कांड। तो चारिटी ऑप्शन देछि तो चारिटी ऑप्शन मध्य कौटा गोटे रूपांतरित कांड। ऑप्शन ए दी मटर देछि बी रे दी बीन सी रे दी आलू डी दी गाजर। राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर सी आलू। आलू हूँ गोटे रूपांतरित कांड। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पृथ्वीर केउं अंचल ऋतु परिवर्तन हुए ना पृथ्वीर केउं अंचल ऋतु परिवर्तन हुए ना निरक्ष अंचल ना क्रांतीय अंचल ना उपक्रांतीय अंचल ना मध्य अक्षांश अंचल केउं अंचल मन रखिए निरक्ष अंचल ऋतु परिवर्तन हुए ना। तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रयुक्त बलर दिग एक प्रयुक्त बल जो वस्तु सृष्ट गतिर दिग मध्य कौन परिमाण केते हेले संपादित कार्यर परिमाण सर्वाधिक हम। ऑप्शन ए दी 16 डिग्री देछि बी रे दी 60 डिग्री सी रे दी 90 डिग्री डी रे दी 120 डिग्री। राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर ए 16 डिग्री हम। मन रखिए ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा केउंटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न। तो चारिटी ऑप्शन देछि तो चारिटी ऑप्शन मध्य कौटा गोटे भिन्न अच्छी। ऑप्शन ए देछि ट्रोपोस्फियर बी रे दी स्ट्राटोस्फियर सी रे दी आयनोस्फियर डी रे दी फोटोस्फियर। राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर डी फोटोस्फियर किंतु एमान ठारू भिन्न अच्छी। मन रखिए ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही गोटे मौलिकर परमाणुस्थ प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या समान जहाँकि एक्स अटे से मौलिकर वस्तुत्व संख्या एवं परमाणु क्रमांक यथाक्रमे केते हेबो। ऑप्शन ए दी एक्स ओ एक्स दी बी रे दी 2x ओ एक्स दी सी रे दी एक्स ओ 2x दी डी दी 2x ओ 2x दी। कौटा राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर बी 2x ओ एक्स हम। मन रखिए। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही विटामिन डी संपर्क में क्यों उक्ति ठीक नुहे। ऑप्शन ए दी सूर्य किरण पड़े कोलेस्टेरोल उत्पन्न हुए। तो यहाँ ठीक अच्छी। ऑप्शन बी देखंतु यह उद्भिद जातीय खाद्य मिलता है। तो यहाँ किंतु विटामिन डी संपर्क में ये उक्ति ठीक नुहे। मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा।
ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ନଦୀ ଦ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ସମତଳ ଭୂମି ଗଠିତ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ରାବି ବ୍ୟାସ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ବ୍ୟାସ ସତଲେଜ ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ଝେଲମ ସତଲେଜ ଦେଇଛି, ଡିରେ ଦେଇଛି ଚେନାବ ସତଲେଜ ଦେଇଛି। କେଉଁ ନଦୀ ଦ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ସମତଳ ଭୂମି ଗଠିତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବ୍ୟାସ ସତଲେଜ। এই দুইটি নদী দ্বারা পঞ্জাব ও হরিয়ানা সমতল ভূমি গঠিত। মনে রাখবে অপশন নম্বর বি। তো নেক্সট কোশ্চেন রয়েছে বার্ষিক বৃষ্টিপাতর পরিমাণ দৃষ্টিকোণରୁ কেଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍କଣ ଉପକୂଳ, ସିରେ ଦେଇଛି ପଞ୍ଜାବ ସମତଳ, ଡିରେ ଦେଇଛି ସିଲିଂ ମାଳଭୂମି। ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପଞ୍ଜାବ ସମତଳ। ମନେ ରଖିବେ ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦୁଇଟିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଇଲା ଖଣି ଅଛି? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଇଲା ଖଣି ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ, ସିରେ ଦେଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଡିରେ ଦେଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଇଲା ଖଣି ଅଛି? କେଉଁ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ? ମନେ ରଖିବେ ଅନୁଗୁଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଇଲା ଖଣି ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ନିବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫସଲରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ନିବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ? ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲରେ, ନା ତୈଳ ଜାତୀୟ ଫସଲରେ, ନା ଦାନାଦାର ଶସ୍ୟରେ, ନା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ନିବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ଅବସ୍ଥିତ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ଅଛି? କେଉଁଠାରେ? ମନେ ରଖିବେ ରାଉରକେଲାରେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସ୍ଥାନୀୟ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା, ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା, ସିରେ ଦେଇଛି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସହ ପରିଚୟ କରାଇବା, ଡି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିଚୟ କରାଇବା। ସ୍ଥାନୀୟ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିଚୟ କରାଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଓ ବୁଝିବା, ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା, ସିରେ ଦେଇଛି ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା, ଡି ଦେଇଛି ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ମାନଚିତ୍ରର କେଉଁ ବିଶେଷତା ଭୌଗୋଳିକ ତଥ୍ୟର ସ୍ଥାନିକ ବିତରଣ ଦର୍ଶାଇବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ? ମାନଚିତ୍ରର କେଉଁ ବିଶେଷତା ଭୌଗୋଳିକ ତଥ୍ୟର ସ୍ଥାନିକ ବିତରଣ ଦର୍ଶାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଦିଗ, ନା ମାନ, ନା ଆକାର, ନା ସଂକେତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଂକେତ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ? ଆଲୋଚନା, ନା ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନା ବର୍ଣ୍ଣନା, ନା କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ମନେ ରଖିବେ
ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସମୁଚିତ ନୁହେଁ? ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସମୁଚିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ। ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦକ୍ଷତା ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଡି ଦେଇଛି ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଉପଯୋଗୀ। କୋଉଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଉପଯୋଗୀ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? କେଉଁଠାରେ? କୋଉଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଚମ୍ପାରଣ ଠାରେ। ମନେ ରଖିବେ, ଚମ୍ପାରଣ ଠାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କାହାର ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କାହାର ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ନା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପୌରପାଳଙ୍କୁ କିଏ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି? ପୌରପାଳଙ୍କୁ କିଏ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି? ସହରର ଶିକ୍ଷିତ ନାଗରିକ, ନା ସହରର ଟିକସଦାତାଗଣ, ନା ନିର୍ବାଚିତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନେ, ନା ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନିର୍ବାଚିତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନେ ପୌରପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ? ମନେ ରଖିବେ, ବିହାରରେ। ମନେ ରଖିବେ, ବିହାରରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି? କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ମନେ ରଖିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିଟି ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପୁସ୍ତକ ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଲେ। ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ପରିବେଶବେତ୍ତୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଡିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଲେ। କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଲେ। ମନେ ରଖିବେ, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ତଳେ 4ଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସ୍ପଷ୍ଟ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିଘଟଣାଟିକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ? ତ ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଦେଇଛି ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ, ତାପରେ ଦେଇଛି ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ, ତାପରେ ଦେଇଛି ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ। କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସ୍ପଷ୍ଟ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିଘଟଣାଟିକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ
ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରହିବ? ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ, ତାପରେ ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପକରଣ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ରେଖାଚିତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, କଳାପଟା, ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ଦେଇଛି। ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ବାସ୍ତବ ପଦାର୍ଥ ଦେଇଛି। ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଲିଭିଜନ, ରେଡ଼ିଓ, ପ୍ରତିରୂପ, ରେଖାଚିତ୍ର। ଡି ଦେଇଛି ରେଖାଚିତ୍ର, ଚାର୍ଟ, କଳାପଟା, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ଦେଇଛି। କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ କେଉଁଟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେଖାଚିତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, କଳାପଟା, ସ୍ଲାଇଡ୍ସ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶର ଅତ୍ୟଧିକ ଅପବ୍ୟବହାର। ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନତା। ସିରେ ଦେଇଛି ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବା। ଡିରେ ଦେଇଛି ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପରିବେଶର ଅତ୍ୟଧିକ ଅପବ୍ୟବହାର। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।